हेलो एवरीवन स्वागत करुच्च यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी रे। तो पे आज आम देखा +3 सेकेंड सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रही कोर पेपर 3। तो कोर पेपर 3 यूनिट 1 रही तुमर इंट्रोडक्शन परिचय। तो यूनिट 1 रु आम 2 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आम आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हम। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आलोचना करवा तुम NEP 2020 सिलेबस अनुसार 2 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन +3 सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जोटा कि तुम मेजर पेपर कौच बुझेगा। तो कोर पेपर 3 यूनिट 1 रु देखा व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी राजनैतिक तत्व कौन। तो से विषय में आज आलोचना करवा सब। तो देख आज जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। आ पूर्वर भी क्लास मैंने सरी जाइए जो मैंने देखनी आम प्लेलिस्ट रही है जाकि देखी नब। तो देख वीडियो स्टार्ट करवा। तो देख प्रथम प्रश्न रही है राजनैतिक तत्व कौन। राजनैतिक तत्व कौन। तो देखा राजनैतिक तत्व होची अध्ययन एक क्षेत्र जहाँ राजनीति सरकार एवं राज्यर धारणा एवं नीति गुड़ी को अनुसंधान करी यह राजनीतिक व्यवस्था किपरि कार्य करी शक्ति न्याय एवं अधिकार प्रकृति एवं व्यक्ति एवं समाज मध्य संपर्क को बुझा को चेष्टा करी। तो देख राजनैतिक तत्व होची एक अध्ययन क्षेत्र। राजनैतिक तत्व होची अध्ययन एक क्षेत्र जहाँ राजनीति सरकार एवं राज्यर धारणा एवं नीति गुड़ी को अनुसंधान करें बुझेगा। सरकार एवं राज्यर धारणा सरकार और राज्यर जो धारणा एवं नीति गुड़ी को अनुसंधान करते यह राजनीतिक व्यवस्था किपरि कार्य करे शक्ति न्याय एवं अधिकार प्रकृति एवं व्यक्ति एवं समाज मध्य संपर्क को बुझा को चेष्टा करते राजनैतिक तत्व ताकू राजनैतिक तत्व कहुए बुझेगा। नेक्स्ट अच्छी प्राचीन राजनैतिक तत्व प्रकृति। प्राचीन राजनैतिक तत्व प्रकृति। तो देख प्लाटो एवं अरिस्टोटल भली चिंतानायकों द्वारा उदाहरणित प्राचीन राजनैतिक तत्व आदर्श राष्ट्र एवं सरकार सर्वोत्तम रूप विषय मानक प्रश्न उपर ध्यान केंद्रित करथिला। यह नीति संदूर्ण एवं साधारण मंगल उपर गुरुत्व देतिला प्रायतः एक दार्शनिक ढांचा मध्य। तो देख प्लाटो एवं अरिस्टोटल भली चिंतानायकों द्वारा उदाहरणित प्राचीन राजनैतिक तत्व आदर्श राष्ट्र एवं सरकार सर्वोत्तम रूप विषय मानक प्रश्न उपर ध्यान केंद्रित होइतिला बुझेगा। तो नेक्स्ट रही देख आधुनिक राजनैतिक तत्पर प्रकृति। आधुनिक राजनैतिक तत्पर प्रकृति। तो देखा आधुनिक राजनैतिक तत्पर प्रकृति। तो ज्ञान प्राप्तिर उद्भव हेउतबा आधुनिक राजनैतिक तत्व। ज्ञान प्राप्तिर उद्भव हेउतबा आधुनिक राजनैतिक तत्व अनुभववादी एवं वैज्ञानिक पद्धति आड़ को स्थानांतरित होउतिला। यह व्यक्तिगत अधिकार स्वाधीनता एवं गणतंत्र उपर गुरुत्वारोप करे एवं पर्यवेक्षण एवं विश्लेषण माध्यम राजनैतिक आचरण एवं प्रतिष्ठान गुड़ी को व्याख्या करने को चेष्टा करते। तो देख ज्ञान प्राप्तिर उद्भव हेउतबा। तो ज्ञान उद्भव हेउतबा आधुनिक राजनैतिक तत्व। आधुनिक राजनैतिक तत्व ज्ञान प्राप्ति हेउतबा तो अनुभववादी एवं वैज्ञानिक पद्धति आड़ को स्थानांतरित होते। तो वैज्ञानिक पद्धति आड़ को से स्थानांतरित होते। यह व्यक्तिगत अधिकार स्वाधीनता एवं गणतंत्र उपर गुरुत्वारोप करते। तो यह व्यक्तिगत अधिकार और स्वाधीनता और गणतंत्र उपर गुरुत्वारोप करते एवं पर्यवेक्षण एवं विश्लेषण माध्यम राजनैतिक आचरण एवं प्रतिष्ठान गुड़ी को व्याख्या करने को चेष्टा करते। कौन राजनैतिक तत्व आधुनिक राजनैतिक तत्व। नेक्स्ट अच्छी देख तो देख पे चतुर्थ नंबर रही प्रश्न राजनैतिक तत्व कौन। राजनैतिक तत्व कौन।
ତ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶାଖା ଯାହା ନ୍ୟାୟ, ଶକ୍ତି, ଅଧିକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ସମେତ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଏହା ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଭବବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶାଖା। ତ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାଖା। କ'ଣ? ଶାଖା। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ କି ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଡ୍ୟାସ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶାଖା। ବୁଝିଲା? ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ଅଧିକାର ଓ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ସମେତ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଏହା ଦାର୍ଶନିକ ଠାରୁ ଅନୁଭବବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ତ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ଉପକ୍ଷେତ୍ର। ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ଉପକ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ରାଜନୀତିର ନୈତିକ ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଯାହା ରାଜନୀତିର ନୈତିକ ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ନା କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ। ଏହା ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଭଳି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୁଝ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ଉପକ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ରାଜନୀତି, ନୈତିକ ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏହା ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଭଳି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ନା ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଦେଖ ଆମେ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ? ତ ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମକୁ ଆମ ଚାରିପାଖର ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝିବାରେ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନାଗରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମକୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ କହିଥାଏ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନାଗରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ବିଚାରଧାରାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାପାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବାଦ, ଉଦାରବାଦ, ସମାଜବାଦ ଏବଂ ନାରୀବାଦ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାୟନ, ମାନବାଧିକାର, ପରିବେଶଗତ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭୂମିକା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବାଦ, ଉଦାରବାଦ, ସମାଜବାଦ ଏବଂ ନାରୀବାଦ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବାଦ, ଉଦାରବାଦ, ସମାଜବାଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାୟନ, ମାନବାଧିକାରକୁ
ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭୂମିକା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନା କିଏ? ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିସର। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିସର ତ ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶାସନ, ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଏହା ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟିନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ରାଜନୈତିକ କ୍ରମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶାସନ, ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 9 ନମ୍ବର ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିସର। ତ 20 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଇତିହାସର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖ, 20 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଇତିହାସର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଦେଖ, ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କରିବା। ଏହା ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ରାଜନୀତି କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଦେଖିନେବ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମାଣର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 3 ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।